فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكتاب. فأقبل الحسن نحو الكتاب وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكتاب؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد وزنت لك. فدخل معه تحت الكتاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكتاب. فدني الحسين نحو الكتاب وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكتاب؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكتاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكتاب. فأقبل علي نحو الكتاب وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكتاب؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لقائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكتاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكتاب وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكتاب؟ قال وعليك السلام يا بنتي
تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزل لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا
فقال علي والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الله وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله عما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد. ساتھ ربیع الاول ایام ایسا بالکل اپنے اختتام پر ہے. چند مصروں کے ساتھ آج کی اس مجلس کا جیسا کہ آغاز حدیث قصہ سے ہو چکا ہے، میں سلام کے لیے دعوت دوں گا محسن بھائی کو. ان جیسا کوئی رہنما ہو نہیں سکتا، ان جیسا کوئی رہنما ہو نہیں سکتا، اس راہ میں جو مر جائے فنا ہو نہیں سکتا. جاں دے کے بھی کہتے ہوئے محشر میں اٹھیں گے، جاں دے کے بھی کہتے ہوئے محشر میں اٹھیں گے، شبیر کا حق ہم سے ادا ہو نہیں سکتا. گزارش کروں گا میں سے مقصود بھائی سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ جناب سیدوں میں مسلم لال کو قصہ پیش کرتے ہوئے سلام پیش کریں. برائے خوش نوری امام زمانہ بلند ترین سلامات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب سید عبید اللہ سماعتی صاحب کے سلام کی بہت سی نشاط اس کے بعد فیص اللہ جواری صاحب کے سلام کے ساتھ بسم اللہ. کہو نہ حاجت ذکر شہ خدا کیا ہے. کہو نہ حاجت ذکر شہ خدا کیا ہے. حسین ہی نے تو ثابت کیا خدا کیا ہے. کہو نہ حاجت اور بقائے دین کی ضمانت ہے فاطمہ کا پسر. بقائے دین کی ضمانت ہے فاطمہ کا پسر. نہیں حسین تو اسلام میں دھرا کیا ہے. اور یہ کربلا کے
یہ کربلا کے شہیدوں نے حل کیا، ورنہ کسے خبر تھی فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، کہو نہ حاجت ذکر شہ خدا کیا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے۔ آیت اللہ کی شان پہ دیوالی سے ایک سلام سے نشان ہے۔ جو لے کے جذب مد ہے علی دار تک گئے، جو لے کے جذب مد ہے علی دار تک گئے، گویا دیار میس میں تمار تک گئے، گویا دیار میس میں تمار تک گئے۔ عباس نے الٹ دیا میدان کربلا، عباس نے الٹ دیا میدان کربلا، یہ معجزہ ہے ہاتھ نہ تلوار تک گئے، یہ معجزہ ہے ہاتھ نہ تلوار تک گئے، ہم شکل مصطفیٰ پہ جو برسے تھے تیر ظلم، ہم شکل مصطفیٰ پہ جو برسے تھے تیر ظلم، در اصل جسم احمد مختار تک گئے، در اصل جسم احمد مختار تک گئے، اللہ جن کا سایہ
اللہ جن کا سایہ نہ دیکھا تھا مہر نے، بے پردہ وہ یزید کے دربار تک گئے، بے پردہ وہ یزید کے دربار تک گئے، اور فتح دیار شام ضروری تھی اس لیے، فتح دیار شام ضروری تھی اس لیے، اس مارکے میں عابد بیمار تک گئے، اس مارکے میں عابد بیمار تک گئے، اور یہ معجزہ ہے ماتم سرور کا اے کلیم، یہ معجزہ ہے ماتم سرور کا اے کلیم، خلد بری میں ہم سے گنہگار تک گئے، جو لے کے جذب مدح علی دار تک گئے، گویا دیار میس میں تمار تک گئے۔ جناب زہرا بلند صلوات جیسے کہ عباس بھائی کا حکم ہے کہ جناب سجاد کے آج مصائب ہوں گے، لیکن کیوں نہ محفل کو جب ایک علی سے اختتام کرنا ہے تو اس مجلس کو جو ایک چھوٹے علی اصغر کی گفتگو سے سجاتے ہیں کہ لشکر شام پہ کیوں خوف نہ طاری ہوگا، ایک اصغر ہی کئی لاکھ پہ بھاری ہوگا، شہ کا اصغر نہیں رتبے میں کم از اسماعیل، ایڑیاں رگڑے تو زمزم نبی جاری ہوگا، تہ خنجر ہیں عجب شان سے سجدے میں حسین، تہ خنجر ہیں عجب شان سے سجدے میں حسین، عوض سجدے کا خود خالق باری ہوگا۔ میں گزارش کروں گا عسکری وحیثی کی تشریف لائیں اور سلام پیش کرنے کے ساتھ حاصل کریں۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل خانہ کے تعمیل حکم میں سلام آخر کے 5 سے 6 شعر۔ بسم اللہ بسم اللہ۔
ایک دفعہ اور ملتے باآواز بلند تر صلوات. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا. ارے غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے. ارے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے. کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے. سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور. اور سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے. ارے سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں. بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں. بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں. یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی. ارے کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی. کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی. اور زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی. ارے زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی. وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی. وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی. اور نہیں لیلوں میں انسان کوئی خدا حافظ. اور درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ.
سلام محسن اسلام خستہ تن لاشوں پر، ارے سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں، اور بچے جو اگلے برس غم ہے اور یہ غم ہے، بچے جو اگلے برس غم ہے اور یہ غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ سن سن کے جبرائیل سے توقیر کربلا، تھی ہر نبی کو حسرت تعمیر کربلا، خواب خلیل حسرت تعمیر کربلا، حصے میں تھی حسین کے تعبیر کربلا، اصغر کو دیکھ نفس دو عالم ٹھہر گئی، کیا گھٹنیوں چلا ہے یہ راہگیر کربلا، آئے جو تیرا نام تو پتھر بھی رو پڑے، اصغر ہے تیرے نام میں تاثیر کربلا۔ میں گزارش کروں گا مصدق لاکھانی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مرثیے پیش کریں برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ ایک مطلع اور دو شعر اور اس کے بعد ایک سلام۔ قتل و غارت کی حمایت نہیں ہوگی ہم سے، قتل و غارت کی حمایت نہیں ہوگی ہم سے، قتل و غارت کی حمایت نہیں ہوگی ہم سے، بہت اچھے سے قتل و غارت کی حمایت نہیں ہوگی ہم سے، پیار تو ہوگا عداوت نہیں ہوگی، بہت اچھے بھائی، واہ 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 واہ۔ قتل و غارت کی حمایت نہیں ہوگی ہم سے، پیار تو ہوگا عداوت نہیں ہوگی ہم سے، ہاتھ شبیر کے ہاتھوں میں دیا ہے ہم نے، ہاتھ شبیر کے ہاتھوں میں دیا ہے ہم نے، اب کسی اور کی بیعت نہیں ہوگی، ہاتھ شبیر کے ہاتھوں میں دیا ہے ہم نے، اب کسی اور کی بیعت نہیں ہوگی ہم سے، ہم عزادار ہے گر حق عزا مل جائے، ہم عزادار ہیں گر حق عزا مل جائے، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، ہم عزادار ہیں گر حق عزا مل جائے، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی ہم سے۔ صلوات پڑھیے سلام کے چند اشعار پیش کرنا۔ اہل وفا کے سامنے پچھتا رہی ہے پیاس، بھائی واہ 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 واہ۔
अहले वफा के सामने पछता रही है प्यास, प्यासों का अज़्म देख के अब जा रही है प्यास, प्यासों का अज़्म देख के अब जा रही है प्यास। अब बच्चे लिए हुए हैं तबस्सुम के आफताब, बच्चे लिए हुए हैं तबस्सुम के आफताब। इतनी है तेज धूप कि मुरझा रही है प्यास, इतनी है तेज धूप कि मुरझा रही है प्यास। और तूफान उठ रहा है लहू रंग खाक का, तूफान उठ रहा है लहू रंग खाक का। वो देखो अपनी लाश लिए आ रही है प्यास, बहुत अच्छा है, वो देखो अपनी लाश लिए आ रही है प्यास। और मेहमान को अपने ढूंढ रहा है दिले फुरात, मेहमान को अपने ढूंढ रहा है दिले फुरात। दरिया की बूंद बूंद को तड़पा रही है प्यास, दरिया की बूंद बूंद को तड़पा रही है प्यास। और शायद वफूरे इश्क का कौसर टपक पड़ा, बहुत अच्छा मिसरा है भाई, शायद सुभान अल्लाह। वफूरे इश्क का कौसर टपक पड़ा। खंजर तो चल रहा है मगर जा रही है प्यास, खंजर तो चल रहा है मगर जा रही है प्यास, खंजर तो चल रहा है मगर जा रही है प्यास। और ये शेर खास तौर पर मुलाज़ फरमाइए कि इतना बुलंद कर दिया असगर के कुर्ब ने, भाई वाह वाह, इतना बुलंद कर दिया असगर के कुर्ब ने। अब हुरमला के सामने इतरा रही है प्यास, बहुत अच्छा है, सुभान इतना अल्लाह। बुलंद कर दिया असगर के कुर्ब ने। अब हुरमला के सामने इतरा रही है प्यास। और ये इंतहाए सब्र का एजाज देखिए, ये इंतहाए सब्र का एजाज देखिए। तशना लबों के सामने तशना रही है प्यास, तशना लबों के सामने तशना रही है प्यास। अब मंजर अजीब देखा मुसद्दिक ने शाम में, मंजर अजीब देखा मुसद्दिक ने शाम में। कब्रे सकीना देख के शर्मा रही है प्यास, कब्रे सकीना देख के शर्मा रही है प्यास। अहले वफा के सामने पछता रही है प्यास, प्यासों का अज़्म देख के अब जा रही है प्यास। पर मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु जब गुफ्तगू प्यास की हुई तो ये कह रहे हैं आज भी नाले फुरात के, आगा सरोज साहब के कलाम के चंद मिसरे। प्यास ये कह रहे हैं आज भी नाले फुरात के, प्यासे रहे खरीदने वाले फुरात के। गर्मी थी करबला के बयाबया में इस कदर, खुद पड़ गए थे सीने में छाले फुरात के। ज़ैनब का था बयां अभी कमसिन है मेरे लाल, ज़ैनब का था बयां अभी कमसिन है मेरे लाल। कर देना तशनगी को हवाले फुरात के। अब्बास अपनी कब्र बनाकर लबे फुरात, अब्बास अपनी कब्र बनाकर लबे फुरात। अरमान तुमने खूब निकाले फुरात के। मैं गुजारिश करूँगा कि जनाब अबुल कासिम रिजवी साहब से तशरीफ लाओ से खिताब फरमाएं। बराए खुशनूद इमाम ज़माना बुलंद तरीन सर। बराए खुशनूद जनाब सैयद सलाम अलैहि बुलंद तरीन सलवात। जिसने जिस वक्त की पाबंदी और उसूल का मुजाहरा किया है, खुदावंद ताला उनके इस अमल को बारगाहे इमाम वक्त में कबूलियत की सनद की सूरत में शफाअत अता फरमाए। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके
मरहूम से सैयद नेमत अब्बास आबिदी इब्ने सैयद इर्तिज़ा हुसैन आबिदी, अब्बास आबिदी साहब और उनकी अहलिया के ख़ानदान के मरहूमीन, हाज़रीन के मरहूमीन, जिनका कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं, उन तमाम मरहूमीन को एक मरतबा हदिया कर दीजिए। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतन लिल आलमीन और रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफा अल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सलवात पढ़ें आवाज़ से। आमतौर पे इस आयत की तिलावत के लिए रबीउल अव्वल के महीने का इंतजार किया जाता है और रबीउल अव्वल में भी 12 रबीउल अव्वल को पहली मर्तबा आलम इस्लाम इसकी तिलावत करता है और 17 रबीउल अव्वल तक ये तिलावत करता है। फिर 17 रबीउल अव्वल के बाद आलम इस्लाम को इत्तेहाद की, वहदत की चंदा जरूरत ही नहीं रह जाती है। लेकिन हम 5 दिन पहले तिलावत कर रहे हैं, जबकि अय्याम अज़ा खत्म हो रहा है और इस आयत की तिलावत। बहुत अहम तरीन मौजू है मोमिनीन की सफ़ों में वहदत और इत्तेहाद। जब आपका दीन ये कहता है कि सभी का एहतराम कीजिए, अच्छे अखलाक का मुजाहरा कीजिए, उसने सुलूक का मुजाहरा कीजिए, तो फिर उसके बाद मोमिनीन को कितना एक दूसरे से जोड़ दिया गया। आइए मैं पहले इस आयत को मुकम्मल करूं और उसका तर्जुमा करूं और उसके बाद मैं इसकी कुछ तौज़ीह और कुछ तशरीह आज की इस मजलिस में करूं। कुरान मजीद के सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103 है, जिसमें खुदा कह रहा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। इत्तिसाम कहते हैं पकड़ने के, होल्ड करने के, और हब्ल कहते हैं रस्सी को। और उसके बाद जब रस्सी को थाम लो तो उसके बाद कहते हैं, कहा जा रहा है जमीअन, कुछ लोगों से नहीं कहा जा रहा है, यानी जिन लोगों का हाथ पहुंचे उस रस्सी तक वो रस्सी को पकड़ लें, जिनका हाथ नहीं पहुंचता है वो तमाशा ही बन के खड़े देखते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि जो रस्सी पकड़ लेगा, थाम लेगा, वही महफूज रहेगा, क्योंकि जो तमाशाई वो महफूज नहीं रहेगी। अच्छा, अम्र के बाद फौरन नहीं भी की जा रही है। पहले तो कहा जा रहा है कि
थाम लो इस रस्सी को, मुत्तहिद हो जाओ। उसके बाद कहा जा रहा वला तफर्रकू, और तुम्हारे दरमियान कोई तफरका नहीं होना चाहिए, जुदाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आगे कुरान मजीद की आयत कह रही है कि उसको फस्कुरू निअमतल्लाह, और तुम अल्लाह की नेमत को याद करो, इज कुंतुम आदा, जबकि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फअल्लफा बैन कुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को एक दूसरे से जोड़ दिया, फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, तुम दुश्मन थे, अल्लाह ने दिलों को जोड़ा। जोड़ने के बाद तो एक चीज समझ में आई, हुक्म खुदा वहदत, हुक्म खुदा तफरीके का खात्मा, अल्लाह ने हमारे दिलों को जोड़ दिया। तो पता चला सुन्नत इलाही दिलों का जोड़ना है, दिलों का तोड़ना नहीं है। सुन्नत इलाही वहदत है, इफ्तिराक नहीं है। सुन्नत इलाही दुश्मनियों का खात्मा है, दोस्ती कायम करना है। सुन्नत इलाही उसमें नफरत के लिए जगह नहीं है, कुदूरत के लिए जगह नहीं है, बुग़्ज़ के लिए जगह नहीं है, हसद के लिए जगह नहीं है, दुश्मनी के लिए जगह नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं इस आयत को मुकम्मल करने से पहले एक और वाकया बयान करता हुआ चलूं, जहां से ये बात समझ में आ जाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का सरदार आया, मुसलमान हो गया। मैंने कबाइल के ताल्लुक से पिछली मजलिसों में बड़ी गुफ्तगू की है। खुदावंद ताला वो कबाइली असबियत जो इस वक्त आलम इस्लाम में है, और खुसूसी तौर पे जो कार्ड इस वक्त इराक में खेला जा रहा है, खुदा दुश्मनों को नाकाम करे। तो आप ये देखिएगा, अच्छा ये कार्ड हर जगह खेला जाता है। अगर आप कबीले से नहीं है तो शहर और बस्ती के नाम पे आपको तकसीम कर दिया जाता है। अगर शहर और बस्ती के नाम पे नहीं तो जबान के नाम पे तकसीम कर दिया जाता है। अगर जबान के नाम पे नहीं सारे हुसैनी है तो फिर उसके बाद अंजुमनों के नाम पर तकसीम कर दिया जाता है। तो किसी न किसी नाम से हमें एक दूसरे से तकसीम कर दिया जाता है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि आपको खुदावंद ताला ने कितने जरियों से मुत्तहिद किया। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा इत्तिहाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा इत्तिहाद, गदीर कलमा इत्तिहाद, विलायत कलमा इत्तिहाद, अज़ा इमाम हुसैन कलमा इत्तिहाद, मक्का कलमा मकान इत्तिहाद, मदीना मकान इत्तिहाद, और दुनिया के सबसे बड़े इज्तिमा की जगह करबला मकाम इत्तिहाद है। और जो करबला नहीं पहुंच पाता तो जो मजलिसों में जा रहा, ये मजलिसें आपको जोड़ रही हैं। आप अंदाजा लगे कि जिनको आप नहीं जानते इन मजलिसों के सबसे में जानने लगते, जिनसे कोई ताल्लुक नहीं होता इन मजलिसों, तो पता चला मजलिसें ताल्लुक के क़याम का जरिया है। मजलिसें अजनबी को अपना दोस्त बना देती हैं। मजलिसें जो दूर था उसे करीब कर देती हैं। मजलिसें रिश्ते बनाती हैं। मजलिसें रिश्तों को मुस्तहकम करती हैं। तो पता चला अजनबी था दोस्त बन गया, दोस्त था अगली मजलिस में भाई बन गया, भाई बनने के बाद रिश्ता और मुस्तहकम हो गया। तो ये मजलिसें रिश्तों के इस्तेहकाम का जरिया है, तज़ईफ रिश्ता का जरिया नहीं है। मिलके सलावत पढ़ेगा बाबा। एक मजलिस से बेहतर बुलंद सलावत पढ़िएगा। खुदावंद ताला ने कहा कि तुम दुश्मन थे एक दूसरे के, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ा है। तो अगर अल्लाह ने हमारे दिलों को जोड़ा है तो इन दिनों को हमें क्या करना चाहिए? जोड़े रखना चाहिए। अच्छा, आपका दीन तालीफ कल्ब पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, बहुत ज्यादा जोर देता है। तालीफ कल्ब का मतलब है दिलों का जोड़ना। अच्छा, दिलों का जो जोड़ना है तो इसमें कितना आप अंदाजा लगाएं। आपके जो शरीयत का एक मसला बयान करता चलूं ताकि समझ में आ जाए। सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है, जहां सदक़े और ज़कात के अहकाम बयान किए गए कि किन किन लोगों को ज़कात और सदका दिया जाएगा। मिस्कीन है, फकीर हैं। वहीं पर एक है मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब। अच्छा, मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब से मुराद वो नहीं कि जो ईमान लाएं। मैंने लफ्ज़ी सख्त कर दिया है, अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में इस्तेमाल होता है, चंद लोगों के लिए आसान है, बाकी लोगों के लिए मुश्किल है। मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब और आसान कर दें। आपने किताबें देखी होंगी, हमारे यहाँ जो किताबें उर्दू में छपती, बास पे लिखा होता तसनीफ और बास पे तालीफ।
तसनीफ का क्या मतलब है? रिटन बाय समवन। और तालीफ का मतलब कंपाइल्ड बाय समवन। तो अगर कंपाइल्ड की गई यानी जो इधर उधर था उसे एक जगह जमा कर दिया गया, यही वजह नहजुल बलागा तसनीफ नहीं, आसान कर दें आपके लिए। सैयद रजी ने जो नहजुल बलागा है ये तसनीफ नहीं है, क्या ये तालीफ है, क्योंकि मौला के खुतबे मुख्तलिफ किताबों में थे, इससे बहुत ज्यादा खुतबे थे, इन्होंने तो 1/4 से भी कम रखे हैं। वो खुतबे उन्होंने तहकीक की और उसके बाद जमा किए, आपके खुतूत जमा किए, आपकी हदीस जमा की, कंपाइल किया और किताब को नाम दे दिया नहजुल बलागा। तालीफ समझ में आ गया? अब जो तालीफ आपकी समझ में आ गया तो और आसान कर दें आपके लिए बात। तो अब यहां पर कहा जा रहा है तालीफ कल्ब। तो यहां जो इस्लाम ने जो आपको हुक्म किया सूरह तौबा में तारीफ कल्ब का, तो यहां मुराद मोमिनीन के कुलूब को मुअल्लफ करने का नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल तो एक दूसरे से पहले से जोड़ रखे हैं। जिनके दिल जुड़े नहीं हैं उन्हें जोड़ना है। लेकिन अजीब मसला है, इस्लाम हुक्म यह दे रहा है कि जिनके दिल जुड़े नहीं थे उनके दिल जोड़े जाएं, और जिनके खुदा ने जोड़ दिए थे और हमें चाहिए कि उसके जुड़े रहने दें, टूटने ना पाए। तो बहरहाल हुक्म बता दें। हुक्म यह है कि ज़कात काफिर को भी दी जा सकती है। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब वो काफिर, कौन से काफिर? का दो तरह के का, एक वो काफिर है कि जिसको तुम ज़कात दे दोगे तो ज़कात लेने के नतीजे में वो मुसलमान हो जाए, ठीक, झुकाव रखता है। दूसरा ये कि नहीं, ज़कात दे दोगे वो मुसलमान नहीं हो रहा, कलमा नहीं पढ़ेगा, तुम्हारी सफों में नहीं आएगा, लेकिन कम से कम उसके खतरे से महफूज हो जाओगे। तो उसके खतरे से महफूज हो जाओगे तो पता चला तारीफ कल्ब, दिल में नरमी पैदा हो जाए, सॉफ्ट कॉर्नर। तो पता चला कि जिस इस्लाम में इस बात की ताकीद की जाए कि गैर मुस्लिम के दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाए, नरम गोशा पैदा हो जाए, तो मोमिनीन के दिलों में एक दूसरे के लिए कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, कितना एहतराम होना चाहिए, कितनी इज्जत होनी चाहिए। अब यहीं से एक और आयत में पढ़ता हुआ चलूंगा और उसके बाद इस आयत को आगे मुकम्मल करूंगा, लेकिन मिलकर सलवात पढ़िएगा। बाबा सूरह हश्र की 10वीं आयत है और इस आयत में एक दुआ है, और इस दुआ को कभी कभार आपने मेरे साथ नमाज की कुनूत में पढ़ा दिया और इसे पढ़ा करें। अरे खास करके अगर आपको याद दिला दूं कब, शब-ए कद्र में जो 6 दिन की नमाज होती है तो उनमें आपने मेरे साथ इसे पढ़ा है। सूरह हश्र आयत का नंबर 10, वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम, और वो लोग के जो उनके बाद आए, यानी जो नबी के और उनके जमाने के बाद आए, जो अब तक चले आ रहे हैं। अल्लज़ीना यक़ूलूना, वो लोग हैं जो नबी के बाद आए, रब्बना इग़फ़िर लना, परवरदिगारा हमारे गुनाहों को माफ कर दे, वल इख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और परवरदिगारा हमारे उन भाइयों के गुनाहों को माफ कर देना जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं। तवज्जो है आपकी? यानी पिछले, यानी जिन्हें देखा भी नहीं है, जमाने के एतबार से भाई नहीं है, ईमान के एतबार से भाई है। बस लेकिन एक जुमला और आगे बढ़ के कहूंगा, जो आज से 50 साल पहले थे, जिनका जमाना हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, वो आपके ईमानी भाई हैं। जो 200 साल पहले थे अब नहीं है, वो आपके ईमानी भाई हैं। जो 1200 साल पहले थे वो आपके ईमानी भाई हैं। जो आपके और हमारे मरने के बाद आएंगे वो हमारे और आपके ईमानी भाई हैं। लेकिन आज के जमाने में जो हमारे जमाने में मौजूद है और मोमिन भी है तो ईमानी भाई भी है, जमाने के एतबार से जमानी भाई भी हो गया। और अगर जिस शहर में हम और आप रह रहे हैं तो जमान का भी रिश्ता हो गया, मकान का भी रिश्ता हो गया, ईमान का भी रिश्ता हो गया। सलावत पढ़िएगा बाबा। इससे बेहतर बुलंद पर सलावत पढ़िएगा। जमाने के एतबार से भी भाई है, ईमान के एतबार से भी भाई है, मकान के एतबार से भी भाई है, हर एतबार से आपका भाई। अच्छा, आयत मुकम्मल कर दूंगा, हदीस तो आगे मैं पढ़ूंगा। का परवरदिगार हमें माफ कर दे, हमारे इन भाइयों को माफ कर दे। उसके बाद क्या, वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, और परवरदिगार हमारे दिलों में हमारे इन भाइयों के लिए जर्रा बराबर नफरत ना आने पाए।
غل بہت زیادہ نفرت کو نہیں کہتے ہیں، تھوڑی سی بھی نفرت نہ آنے پائے، تھوڑا سا بھی حسد نہ آنے پائے، ذرا برابر کی نہ قدرت نہ آنے پائے. اور اس کے بعد انک رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تو رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. تو یہ دو میں نے مکمل کر دی. اب میں واپس آ جاؤں سورہ آل عمران کی اسی آیت کی طرف، آیت کا نمبر 103، جہاں خداوند تعالیٰ کہہ رہا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے دلوں کو جوڑا، اور جب جوڑا تو کیا ہوا؟ اللہ کی نعمت سے بھائی بنے. اللہ یعنی ہم جو بھائی بنے ایک دوسرے کے، اب جو میرے سامنے عقیل صاحب میں میرے بھائی ہوئے، میسم صاحب جو میرے سامنے میرے بھائی ہوئے، یہ ہمارے درمیان بھئی کسی شہر سے ہیں، کسی بستی سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کو ایمان کے ذریعے سے ایک دوسرے کا بھائی بنایا. لیکن اس ایمان کے لیے کیا تھا؟ اللہ نے وہ نعمت عطا کی. عزیز و خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ایمان. آپ کو اللہ نے وہ ایمان کی نعمت دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کے ذریعے سے تم ان کے آئی ہو گئے. پھر اس کے بعد آگے قرآن کہہ رہا ہے كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ جو ہے نا آگ کے ڈھیر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، آگ لگی ہوئی تھی. ابھی میں نے قبیلے والے سردار کی بات کی تھی، آگے مکمل کروں. تم آگ کے ڈھیر پہ کھڑے ہوئے تھے، اس کے کنارے تھے. تو یہیں پر ایک مسئلہ بھی حل کر دیں. ہمارے یہاں بہت سے الفاظ غلط بولے جاتے ہیں. مریض کو شفا دے دے نہیں ہے، نماز شب میں نماز وتر سے پہلے پڑھی جانے والی نماز نماز شفا نہیں ہے. 3 لفظوں کو میں آپ کے لیے آسان کر دوں تاکہ میرے بچے اور جوان یہ غلطی نہ کرنے پائیں. ایک شفا ہے، ایک شفا ہے، اور ایک شف ہے. توجہ ہے آپ کی؟ شفا، شفا، شف. جب کیور کی بات ہے تو وہ ہے شفا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے نازل کیا قرآن میں سے رحمت اور شفا مومنین کے لیے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا. تو ماشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ شفا ہے. اور شفا کے معنی ہیں گڑھے کے، شفا کے معنی ہیں کنارے کے، شفا کے معنی ہیں کنویں کے. تو پتا چلا کہ تم آگ کے کنویں کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. تو اب یاد رہے شفا اور شفا کا فرق ہو گیا. تو شفا واضح ہو گیا، شفا واضح ہو گیا. تو اگر آپ کسی کو دعا دیں کہ پروردگار اس مریض کو شفا دے دے، تو بتائیے آپ گھڑے میں ڈھکے ہوئے. مل کے صلوات پڑھے گا بآواز بلند. اسی طرح سے شب، نماز شب میں 8 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں جس میں قنوت نہیں ہے، وہ شفا بھی نہیں ہے، شفا بھی نہیں ہے. اب یہ تیسرا لفظ ہوا. وہاں شین فے الف تھا اور اس کے بعد حمزہ، وہ 4 حرف تھے وہاں پر. یہاں 3 ہی حرف ہیں. وہاں جو 4 حرف تھے صرف زیر و زبر کے سے معاملہ زیر و زبر ہو رہا تھا، فتح اور کسرہ. اب یہ شف، شین پر فتحہ ہے، فا ہے، عین ہے. شف، شف کے معنی ہے 2، اور اسی لفظ سے بنی ہے شفاعت. کیونکہ جو ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں، اس عمل کو اہل بیت کی ولایت اور محبت دگنا کر دے گی. امام ہمارے نمبروں کو بڑھا دیں گے. وہاں پر صلوات پڑھے گا بآواز لیکن کتاب اعمال میں